जय वृंदावन बिहारी की जय वरदानी की जय तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती कथा की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की उपस्थित भक्त वृंद की हिताई गौर भवानंदे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन यशोदा नंदन भजन रंजना यमुना तेरा मन चाहे यमुना तेरा मन चाहे जय Hare Krishna, Krishna Krishna,
हरिनाम संकीर्तन की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वरधरानी की जय, तुलसी महारानी की जय, गौर प्रेमानंदे विष्णुपाद परमसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद की विष्णुपाद परमसी भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रसन्न ठाकुर की विष्णुपाद परमसी से गोल किशोरराज महाराज की विष्णुपाद परमसी भक्ति विनोद ठाकुर की विष्णुपाद परमसी जगन्नाथ दास महाराज की गुरु परंपरा की विश्वनाथ कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की द्वारका धाम की अयोध्या धाम की जगन्नाथ श्रीक्षेत्रपुरी धाम की अवधि मायापुरी धाम की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति तुलसी महारानी की अनंत
वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, प्रेम से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिव अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। गौर भवनंदे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सञ्जीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वृंदावै तुलसी दीपाय प्रियावै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री हरिनाम महाप्रभु की जय श्री मंगलाचरण की हिताय गौर भवानंदे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः नमः। हरे कृष्ण। आज पवित्र सन्ध्या যারা উপস্থিত হয়েছেন ভাগ্যবান ভাগ্যবতী। বিশেষ করে এই সন্ধ্যা সন্দিগ্ধ সময় আমরা সাধারণত একটা দিনের যখন শেষ হয় আর রাত্রি প্রারম্ভ হয় সন্দিগ্ধ সময় তাকে বলা হয়। সেই সময় আমাদের কি করা উচিত না ভগবানের আরাধনা করা উচিত। কেন এই সময়ে যত নেগেটিভ ঊর্জা সব প্রবেশ করতে থাকে, যার জন্য ভগবান নৃসিংহদেব এই সন্ধ্যা সময় আবির্ভাব হয়েছিলেন। জয় ভগবান নৃসিংহদেব ভগবান কি তার জন্য নিত্যম ভাগবত সেবায়া নষ্ট প্রায়সু অভদ্রেষু নিত্যম ভাগবত সেবায়া ভাগবতে উত্তম শ্লোকে ভক্তি ভবতি নৈষ্ঠিক। যদি আমরা প্রত্যেক দিন ভাগবত পাঠ শ্রবণ করি এর ফলে কি হবে আমাদের সার্বিক মঙ্গল হবে। সংসারে বিশেষ করে আমরা সবকিছু করছি কিন্তু আমাদের বিধি কিছু আছে। সনাতন ধর্ম হলো হিন্দু ধর্ম কিছু বিধি আছে কি ভগবত আরাধনা করার জন্য। সেই আরাধনা যদি আমরা না করি তাহলে কি হবে আমরা জীবনে শান্তি সুখ আনন্দ কিছু পাবো না। কেন কপিলদেব ভগবান জানেন তো সবাই নাকি? হ্যাঁ, উনার মা উনাকে জিজ্ঞেস করছেন আচ্ছা বাবা বলো সংসারে কিভাবে শান্তি পাওয়া যাবে? সবাই তো পুজো করছে অর্চনা করে সবকিছু জীবন নির্বাহ করছে কিন্তু আসল জিনিস হচ্ছে শান্তি। সবাই শান্তি পাওয়ার জন্য কি করছে অন্বেষণ করছে কিভাবে শান্তি পাবো। তখন তার মাকে বলছেন ভগবান কপিলদেব যোগ আধ্যাত্মিক পুংসা মত নিশ্রয়সায়মে অত্যন্ত পরত্রায়ন্ত দুঃখং চ সুখং চ। বলছে যোগ আধ্যাত্মিক পুংসা মত নিশ্রয়সায়মে। হে মা, এই সংসারে যে যত কিছু অরবপতি বলুন কোটিপতি যে যাক থাকুক না কেন যতক্ষণ সে আধ্যাত্মিক চেতনায়
আধ্যাত্মিক ভক্তি যুগে যুক্ত না হচ্ছে, ততক্ষণ কি হবে? সে শান্তি পাবে না। তাহলে বুঝতে পারলেন তো? যতক্ষণ আমরা যা কিছু করছি না কেন, শান্তি পাওয়া যাবে আধ্যাত্মিক যুক্ত হলে। যখন ভক্তি যোগে আধ্যাত্মিক জ্ঞানতে যতক্ষণ আমরা আধ্যাত্মিক জ্ঞান আহরণ না করছি, শান্তি পাওয়া যাবে না। কেন? এই যে জ্ঞান আমরা পাচ্ছি স্কুল থেকে, কলেজ থেকে, এই ম্যাটেরিয়াল জ্ঞান, জড়জগৎ জ্ঞান, কি করে আমরা ভালো টাকা রোজগার করতে পারবো আর শান্তি কি করে পাওয়া যাবে সেই জ্ঞান। যে সেরকম হতো একটা ভালো ইঞ্জিনিয়ার, ভালো ডক্টর, ভালো প্রফেসর হচ্ছে, ইঞ্জিনিয়ারিং করার পর পার্টি যাচ্ছে, পার্টিতে কি করছে? নেশা করছে, নেশা করে এসে বাড়িতেও শান্তি করছে। মদ খেয়ে কি করছে? বাবা মা থেকে আরাম করে আত্মীয় পিটাচ্ছে। কেন? বলছে নেশা করছি। পড়াশোনা কোথায় গেল? তাহলে এত পড়াশোনা করে এত সব ড্রাগ এডিক্টেড হচ্ছে কেন? তার মানে কি ওই পড়াশোনা উচিত, শিক্ষাটা ঠিক নেই। যে শিক্ষা ঠিকভাবে পেত, তাহলে সে কি করতো? তার মধ্যে মানুষ্যত্ব থাকতো। এই মানুষ্যত্ব কেন হারিয়ে যাচ্ছে? না, আসল শিক্ষা নেই। বলা আছে লেখাপড়ায় দড় হলে শিক্ষা তারে কহে না, অভ্যাস ব্যবহার সহজ জ্ঞান না হলে শিক্ষা হয় না। যদি শিক্ষার মধ্যে অভ্যাস ঠিক না থাকে, হ্যাবিটস, যেখানে ভগবান শ্রীমদ ভগবদ্গীতাতে বলছেন অভ্যাস যোগ যুক্তে নাম চেতসা নগামিনাম পরমং পুরুষং দেবং শান্তি পার্থানুচিন্তয়ে। যতক্ষণ আমরা অভ্যাস যোগে যুক্ত না হচ্ছি, কি অভ্যাস করতে হবে? না, শ্রীমদ ভাগবত গীতা পাঠ শুনতে হবে, পড়তে হবে, সাধু সঙ্গে উপস্থিত হইতে হবে। যতক্ষণ আমরা সাধু সৎসঙ্গে না থাকছি, কি হবে? আমাদের মধ্যে বিবেক উদয় হবে না। বিনা সাধু সঙ্গ বিবেক না হই, রাম কৃপা বিনো সুলভ না সই। বিনা সাধু সঙ্গ বিবেক না হই। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। যতক্ষণ আমরা সৎসঙ্গে উপস্থিতি না হচ্ছি, আমাদের মধ্যে বিবেক উদয় হবে না। আমরা কোথায় বললে তোমার বিবেক একটু বললো না, এটা করলে তুমি কুকাজ করলে কেন? সৎসঙ্গে তো নেই, আর অসৎসঙ্গে বাস করছে, তার বিবেক কি করে উদয় হবে? তার জন্য বলা হচ্ছে সাধুর সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে নরকে বাস। আমরা সাধারণত দুঃখ পাচ্ছি কি কারণে? না, অসৎ সঙ্গে জীবন যাপন করছি বলে। আর যতক্ষণ আমরা সাধু সঙ্গ, কি বলা আছে? সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্র কয়ে, লব মাত্র সাধু সঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়। সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্র কয়। সব শাস্ত্রে, গীতা, ভাগবত বলুন, সব জায়গায় ভগবান যখন থেকে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, নমিসারণে সাধু সঙ্গ ছিল, ভাগবত পাঠ সব সেই সাধুরা শুনছিল। সাধু সঙ্গ তখন থেকে শুরু। কিন্তু আমরা ঘোর কলিতে কি হয়েছে? সাধু সঙ্গ বাদ দিয়ে যত সঙ্গ অসঙ্গ চলছে সব। সাধু সঙ্গ হচ্ছে দুর্লভ সংসারে, সবকিছু পাওয়া যাবে, সাধু সঙ্গ পাওয়া যাবে না। তার জন্য সাধু সঙ্গ যদি কেউ এক মুহূর্তের জন্য উপস্থিত হয়ে যায়, তার কেউ সার্বিক মঙ্গল হয়ে যাবে। আর সাধু সঙ্গ যতক্ষণ আমরা উপস্থিত না হচ্ছি, আমাদের মধ্যে সৎবুদ্ধি জাগ্রত হবে না। আর কি হবে? শান্তি, আনন্দ, সুখ কিছুই পাবো না। তার জন্য সাধু সঙ্গে গীতাতে বলুন, ভাগবত সব জায়গায় বলা হয়েছে। বিশেষ করে এখন হচ্ছে গীতা জয়ন্তীর সময় চলছে, গীতার কথা আমরা শুনতে এসেছি, গীতা পাঠ হবে। তার আগে আমাদের কি করে? বাড়ি করার আগে আমরা কি করি? আগে কি করি? ফাউন্ডেশন তৈরি করি নাকি? ভিত তৈরি করি তো নাকি? সে ভিত যদি তৈরি না হয়, বাড়ি হঠাৎ তৈরি হয়ে যায়, তাহলে কি হবে? ভেঙে পড়বে। তার জন্য ভিত, গীতা কি জানতে হবে, গীতার কত অধ্যায় আছে জানতে হবে, কত শ্লোক আছে জানতে হবে, কে আগে গীতা বলেছিলেন সেটা জানতে হবে। তাহলে এখানে শ্রীমদ ভগবত গীতা বলা হয়, গীতা উপনিষদ। ভগবান গীতা আগে বলেছেন। আমরা যেরকম গান শুনি, সব লতার গান বলুন, কিশোরের গান, গান বলার আগে তার নাম চলে আসে নাকি? এখানে গীতা এসছে কেন? না, ভগবান কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে কি করেছিলেন? গান করেছিলেন। তার সে গান করেছিলেন বলে তার নাম হচ্ছে ভগবত গীতা। ভগবত মানে ভগবান, যে গীত করেছিলেন তাকে ভগবত গীতা বলা হচ্ছে। হরি বল। আর সেই গীত আকারে বলেছিলেন, কাদের জন্য বলেছিলেন?
অর্জুনকে বলেছেন মাধ্যম রেখে, অর্জুন আমাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ, যে কি কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না। ভগবান কোথায় বলেছেন, কাকে বলেছেন? আমাদের লোক কেউ ছিল বলতে পারতো নাকি? আমার বাড়ির লোক কেউ ছিল যেখানে যখন উনি বলেছিল নাকি? আমরা সাধারণত প্রুফ চাই নাকি, এভিডেন্স চাই সব জায়গায়। তা আমরা যে কোনো জায়গায় কেউ মিটিং করে বলে আমাদের বাড়ির লোক কেউ ছিল শুনেছে, বলে হ্যাঁ, তখন তো আমরা বিশ্বাস করবো না। তার জন্য ভগবান কি করেছিলেন না, অর্জুনকে রেখেছিলেন আমাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ। যে অর্জুন যেহেতু শুনেছিলেন, অর্জুন সারা জগৎকে শোনাচ্ছিলেন ভগবান, আর সারা জগতের উপকার জন্য ভগবান কি করেছেন, শ্রীমদ ভগবদ গীতার মুখনিসৃত বাণী দিয়েছেন। আর সেই গীতা 3 শতক বলা হয়। 3 শতক মানে 18 অধ্যায়, 6 অধ্যায় করে। কি 6 অধ্যায় হচ্ছে প্রথম কি কি কর্মযোগ, আর 6 অধ্যায় হচ্ছে কি ভক্তি যোগ, আর 6 অধ্যায় হচ্ছে জ্ঞান যোগ। এই 18 অধ্যায় কত শ্লোক আছে কে বলতে পারবে? কে বলতে পারবে কত শ্লোক আছে? ভক্তদের বলুন কেউ, কত শ্লোক আছে? 700 শ্লোক আছে। সেই শ্লোকের মধ্যে কে কে 700 বলেছিলেন কে বলতে পারবে? একটা বলেছিলেন কে? ধৃতরাষ্ট্র। আর সঞ্জয় কত বলেছিলেন? 41। আর অর্জুন 84। আর ভগবান কত বলেছিলেন? 574। টোটাল কত হলো? 700 হলো। এই 700 শ্লোক ভগবান বলেছেন, টোটাল গীতাতে আছে। ভগবান বলেছেন 574। এইভাবে গীতা বর্ণনা করা হয়েছে ভগবান বিশেষ করে। আর এই গীতাতে 5টা সাবজেক্ট আছে। এই 5 সাবজেক্ট কে বলতে পারবে? 5টা সাবজেক্ট আছে। কি কি এই 5টা সাবজেক্ট? এই বিষয় নিয়ে গীতা সম্পূর্ণ হয়েছে। কি কি? জীব, ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি আর কর্ম, কাল। এই হচ্ছে 5টা। কেন আমরা হচ্ছে ঈশ্বরকে ছাড়তে পারবো না। ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন। আর তারপরে জীব, জীবের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক আছে। তারপর প্রকৃতি, যে প্রকৃতি আমরা বাস করছি। হ্যাঁ, আর কি কর্ম, কর্ম ছাড়া আমরা থাকতে পারবো না। আর তারপর হচ্ছে কি কাল, সময়, সময় নির্ধারিত করা আছে কোন সময়ে কোন কি করা উচিত নাকি। তার জন্য শ্রীমদ ভগবদ গীতাতে 3টে যে বলা হয়েছে যে কর্ম আর ভক্তি, জ্ঞান, ভক্তিকে মাঝখানে রাখা হয়েছে। ভক্তি যোগকে ভগবান মাঝখানে রেখেছেন। কেন? বাউন্ডারি দিয়েছেন আর কি। বাউন্ডারি দিয়েছেন। আমরা যে কোনো মূল্যবান জিনিস কিছু রাখি তা কি আবদ্ধের মধ্যে রাখি, ঘরের ভিতরে বলুন, কিংবা যদি কিছু আমরা সবজি কিংবা কোনো ক্ষেত তৈরি করি, বাউন্ডারি করে দিই যাতে কেউ ক্ষতি না করতে পারে। তার জন্য ভগবান, যেরকম আমরা সাধারণত দেখবেন স্যান্ডউইচ খেয়েছেন আপনারা, নিশ্চয়ই খেয়েছেন। স্যান্ডউইচ কোথায়, মাখনটা কোথায় থাকে? মধ্যখানে থাকে। ভ্যালুয়েবল জিনিসটা মধ্যখানে থাকে, দুধের প্রোডাক্ট থাকে নাকি। সেই রকম কর্ম, যে আধ্যাত্মিক কর্ম করবেন, নিষ্কাম কর্ম করবেন, তার ভক্তি কি হবে? অটুট থাকবে। সেরকম যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান আহরণ করবে, তার ভক্তি অটুট থাকবে। যার জন্য সংসারে কর্ম আর জ্ঞানকে কি করলেন? 2 সাইডে রেখে মাঝখানে ভক্তিকে রেখে দিলেন। হরি বল। আর এই ভক্তি যদি আমরা না করি তাহলে কেবল জীবন আমাদের অসার হয়ে যাবে। এই ভক্তি কি? যতক্ষণ আমরা ভগবান চরণে শরণ না নিচ্ছি, যতক্ষণ আমরা ভগবান চরণে শরণ না নিচ্ছি, আমাদের সার্বিক মঙ্গল হবে না। একজন রাজা ছিলেন, একটা উদাহরণ দিতে হবে না, আপনারা হয়তো ঠিকভাবে ধরতে পারবেন জিনিসটাকে। একজন রাজা ছিলেন। রাজার অনেক কর্মচারী ছিল। সেই কর্মচারী হলো, রাজা তাকে খুব ভালোবাসতেন তাদেরকে। আর এই কর্মচারীরা রাজাকে খুব ভালোবাসতেন। কিন্তু রাজার যখন বয়স হয়েছে, তিনি বলছেন যে আমি তো রাজসিংহাসন থেকে রিটায়ার্ড হয়ে যাব, এবার আমার পুত্র আসবে রাজকুমার, তিনি কি করবেন না আপনাদের পরিচালনা করবেন রাজসিংহাসন। তখন এরা বলছে আপনারা সবাই কি করবেন, একটা রোববার দেখে আসুন, আমি আপনাদেরকে যা যা আবশ্যক সব প্রদান করবো আর কি, যার যা ডিমান্ড থাকবে আমি প্রদান করব। আর সেই রাজা যখন বলেছেন, এরা সবাই এসছে, একটা ছুটি দিন দেখে এসছে, মিটিং হয়েছে, সভা হয়েছে, সভাতে রাজা বসে আছেন। সভাতে রাজা বসে আছেন। রাজা বসে কি করছেন না সবাইকে জিজ্ঞেস করছেন, আপনার কি দরকারি? বলছে আমার বাড়ি নেই, এত লাখ টাকা যদি প্রদান করেন তাহলে আমার
ঘর তৈরি হয়ে যাবে, বাড়ি তৈরি হয়ে যাবে, আমি থাকবো, আনন্দে থাকবো। কেউ বলছে আমার ছেলে পড়াশোনার জন্য 5 লাখ টাকা লাগবে, রাজা তথাস্তু মন্ত্রীকে বলছেন লিখে রাখো। কে বলছে আমার এরকম খেতি জমি নেই, খেতি চাষবাস করার জন্য কিছু টাকা লাগবে, জমি জায়গা কেনার জন্য, তথাস্তু। সবাইকে যা যা দেওয়া বন্টন করার কথা সব দিয়েছে। কিন্তু একজন পুরনো কর্মচারী ছিল আর কি, তার নাম রামপ্রসাদ, সে কিন্তু কিছু চাইছে না। সবাই সবকিছু দেওয়ার পর তখন হচ্ছে কি বলছেন না, রাজা বলছেন আচ্ছা রামপ্রসাদ তো কিছু চাইলো না। হ্যাঁ, রামপ্রসাদকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। রামপ্রসাদ বলছে মহারাজ ভালো করে শুনবেন, আপনাদের জন্য কথা। মহারাজ আপনি তো আমাকে সারা জীবন পোষণ করেছেন, সবকিছু দিয়েছেন, ভরণ পোষণ সবকিছু, আর কি বাকি আছে? একটাই বাকি, যদি আপনি কৃপা করে আমার বাড়িতে 5 দিন আতিথ্য গ্রহণ করেন তাহলে আমার মঙ্গল হবে। তখন ওই তথাস্তু বলে দিলেন। সবাই যা যা চাইছিল সব ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে যাওয়ার পর এবার রামপ্রসাদের বিচার চললো কি হবে। তখন মন্ত্রীও বলছেন যে রামপ্রসাদ তো সব থেকে ইম্পর্টেন্ট বলেছে, এরা তো 5 লাখ 10 লাখ দিয়ে তো বাদ চলে গেছে, কিন্তু রামপ্রসাদ এখান থেকে 50 কিলোমিটার দূরে থাকে, তার বাড়ি নেই, আর যেখানে যাবে রাস্তাও নেই। তাহলে কেউ রাজা বলছেন তথাস্তু যখন করেছি তো করতে হবে। তো রামপ্রসাদের বাড়ি তৈরি হলো। কি বাড়ি তৈরি হলো? রাজা গিয়ে থাকবেন, রাজপ্রসাদ তৈরি হলো। আর যে বাড়িতে যাওয়ার জন্য রাস্তা, রাজপথ তৈরি হলো। রাজা যেরকম থাকেন সব কিছু তৈরি হলো আর কি। রাজাকে 5 দিন থাকবেন না, রামপ্রসাদের কি কর্তব্য? রাজার সেবা করবে। আর ওখানে বাড়ি তৈরি হলো, রাস্তা তৈরি হলো, সবকিছু যা যা রিকোয়ারমেন্ট ছিল সব তৈরি হয়ে গেল। হয়ে যাবে রাজা 5 দিন থাকলেন। আর রামপ্রসাদ কি করলো না, আতিথ্য করলো। রামপ্রসাদের কাজ কি? সেবা করা। রাজা সেবা করে যাচ্ছে। আর এই সেবাতে রাজা খুব খুশি হয়ে গেলেন আর কি, এত প্রসন্ন হয়ে গেলেন। রাজা বললেন তোমার মনের মধ্যে কোনো অভিলাষা নেই, তোমার একমাত্র আশা কি আমার সেবা করা। সেরকম আমাদের জীবনে কি আমরা কিসের জন্য এসেছি? জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস। আমরা এসে সংসার মালিক হয়ে যাচ্ছি, মালিক বলে মনে করছি, তাহলে দুঃখ পাচ্ছি। যেদিন আমরা দাস বলে মনে করব সেই দিন আমরা শান্তি পাবো। তখন সে রামপ্রসাদ সেবা করছিল। রাজা তারপর খুব প্রসন্ন হয়ে গেলেন, খুশি হয়ে গেলেন, বলে তোমার সেবাতে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, আর এই যে রাজবাটি এখানে আছে সব তোমার নামে আমি করে দিলাম, তোমার সেবাতে সন্তুষ্ট হয়। তার সব থেকে বেশি ধনী হলো কে? রামপ্রসাদ। কেন হলো? যেহেতু তারা সেই টাকা পয়সা কিছু চায়নি, কি তার সেবার, যে রাজার সেবা চেয়েছিল। সেরকম সংসারে এসেছি আমরা ভগবানের সেবার মধ্যে নিযুক্ত হয়ে যাই, ভগবানকে মায়ের সেবা করি, তাহলে কি হবে? উনি যদি কৃপা করেন আমরা সব থেকে বড় ধনী হয়ে যাব। কিন্তু আমরা কি সাধারণত কি করি? আর 2 পয়সা 5 পয়সার জন্য ভিখারির মতন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে থাকি নাকি? তার জন্য কি করতে হবে? হ্যাঁ, যদি ওনার চরণে শরণ নিয়ে আমরা কি করি? তার সেবা করি, তাহলে সংসারে আমাদের কি হবে না, সার্বিক মঙ্গল হবে। হরি বল। আর এই গীতাতে সেই কথাই বলা হচ্ছে। ভগবান অন্তিমে বলছেন, সময়ের স্বল্পতা অভাব, তার জন্য অনেক বড় করে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে না, যতটা সম্ভব আমি করছি, কারণ এখানে 8টা হয়ে গেল। হ্যাঁ, বিশেষ করে ভগবান যে গীতা অর্জুনকে বুঝিয়েছেন, অর্জুন মাধ্যমে দিয়ে আমাদেরকে বুঝাচ্ছেন। আমরা যখন ভক্তি পথে প্রবেশ করতে যাই, আমরা অনেক কিছু কি করি, এক্সাম্পল দিই, বায়না দেখাই যে কি আমার এরকম ব্যাপার, বাড়িতে ছেলে মেয়ে আছে, চাকরি করতে যাই, কাজ করি, ভগবান ভক্তি কি করে করবো? অর্জুনও সেরকম বলছিল, আমি এই আত্মীয় স্বজনের যুদ্ধ করতে পারবো না, আমার এত আত্মীয় স্বজন এসে, এই পিতামহ বিশ্ব যে আমার একমাত্র, একদিকে হচ্ছে গুরুতুল্য আর পিতামহ কিংবা, হ্যাঁ, তার সাথে আমি যুদ্ধ করবো কি করে? আর আত্মীয় স্বজন সব আছে, এই দেশে যুদ্ধ করবো কি করে? করবো না সব আত্মীয় স্বজন। আমাদেরও সেরকম হয়, আমরা কি করি? ভক্তি পথে আসার জন্য অনেক কিছু আমরা কি করি? কায়দা কানুন দেখাই, সব করবো, সব খাবো দাবো, ডুবে মরবো, ভক্তি করব না, ভগবানকে ভক্তি করব না। সেটা অর্জুন ভগবানকে বিভিন্ন কথা বলছিল, বলার পর তারপর ভগবান কিভাবে তাকে বুঝালেন, কিভাবে সে ভক্ত হলো। অর্জুন তো প্রথমে বলছিল না আমি ভক্তি করব না, বরং আমি এদের সাথে যুদ্ধ করবো না, আমি চলে যাব কোথায়, জঙ্গলে চলে যাবো, ভিক্ষা করে খাবো, হ্যাঁ, কি করবো, বৈরাগী হয়ে যাব। তারপরে ভগবান যখন বুঝালেন, সব বোঝান, ভগবান আত্মা এবং পরমাত্মার সঙ্গে বুঝিয়েছেন।
বিষাদ যোগ। অর্জুন তখন কি অনেক দুঃখ ছিল, এইসব বলছেন যুদ্ধ করার জন্য করছেন, আমি করতে পারবো না। তারপরে আবার অর্জুন কি বলছে, কার্পণ দোষ প্রহৃত স্বভাব, আমার কার্পণ দোষ চলে গেছে ভগবান, এবার আমার কি করতে হবে বলুন। হ্যাঁ, তখন ভগবান নির্দেশ করেছে। আর দ্বিতীয় অধ্যায় বিশেষ করে বলা আছে, এই প্রথম অধ্যায়টা পুরো বিষাদে গেছে, ভগবান বুঝিয়েছেন অনেক কিছু। হ্যাঁ, অনেক কিছু বুঝিয়েছেন অর্জুনকে। অর্জুন, এই সংসার বাস করছো, এই সংসার হচ্ছে অনিত্য সংসার, আর একমাত্র নিত্যকে ভগবান। আর হচ্ছে এই যে আত্মা এবং শরীর আত্মার মধ্যে পার্থক্য বলেছে। এই শরীর হচ্ছে কি অনিত্য, আর আত্মা হচ্ছে নিত্য, যাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না, আর যাকে আমরা কোন রকম দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু সেই উপস্থিতিতে, আত্মা উপস্থিতিতে আমরা সবকিছু করছি। একজন মাস্তান বলছে আমি তোমাকে দেখে নেবো, একজন রাজা বলছে আমার তো ধনী কেউ নেই। যখন আত্মা চলে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলতে হতে হাত নামাতে পারছে না, নাকি? মুখ এরকম করেছে তো এরকম হয়ে গেছে। যতক্ষণ আত্মা আছে ততক্ষণ তার কার্যকলাপ চলছে। সেরকম আমাদের আসল পরিচয়টাকে আমাদের জানতে হবে, আমরা শরীর না আত্মা। এই জিনিসটা ভগবান বুঝিয়েছেন গীতাতে। আর যখন অর্জুন বুঝতে পেরেছে তখন সে গ্রহণ করেছে আর কি। হ্যাঁ, তখন যুদ্ধ করবো। কেন অর্জুন তো এত যুদ্ধ করলো, অনেকে তো মারলো, তার কারণে সে জেল গেল না কেন? জেলে গেল না কেন? হ্যাঁ, না, অর্জুনকে ভগবান বুঝিয়েছে, তুমি যদি আমার জন্য কর্ম করো, আমি ভগবান, আমি ঈশ্বর, আমার নির্দেশ তুমি যদি কর্ম করো, তাহলে তোমার কেউ জেল যেতে হবে না। হ্যাঁ, যেরকম আমরা দেখি মিলিটারি, তারা কি করে, সৈনিক অনেক কোনো কেউ ক্রস করলে সীমা মেরে ফেলে, পুলিশরা অনেক গুলি করে দিচ্ছে, তারা কি জেলে যাচ্ছে? কেন? তারা সরকার নির্দেশে মারছে, কাজ করছে আর কি। সেরকম এখানে ভগবান বুঝিয়েছেন, তুমি যদি আমার নির্দেশে মারো যারা অধর্মী আছে, তাহলে তোমার কোনো অসুবিধা নেই, পাপ লাগবে না, নাকি? তাহলে অর্জুন কি করেছে, সেইভাবে কাজ করেছে। এখানে আত্মার সম্বন্ধে বুঝিয়েছেন, এই আত্মা কি? তখন অর্জুন জিজ্ঞেস করছে, আমরা সাধারণত জিজ্ঞেস করবো আত্মা কি আবার? তখন বলছে যে আত্মাকে কেউ কাটতে পারে না। নৌনং চিন্নন্তি শস্ত্রাণি নৌনং দহতি পাবকাম না চনং ক্লেদয়ন্তপম না শোষয়তি মারুতম। অর্জুনকে বোঝাচ্ছেন, অর্জুন এই যে আত্মা, তাকে নৌনং চিন্নন্তি শস্ত্রাণি, কোন শস্ত্র দ্বারা কাটা যাবে না, কোন বায়ু জল দ্বারা ডুবিয়ে রাখা যাবে না, বায়ু দ্বারা শুকিয়ে যাবে না, আর অগ্নি দ্বারা পোড়ানো যাবে না। এই হচ্ছে আত্মা। আমাদের পরিচয় কি? বলছে আমাদের পরিচয় হচ্ছে আত্মা। কেন? এই শরীর নিয়ে আমরা হচ্ছে অমুক নাম তমুক নাম তমুক নাম নিয়ে এসেছি। কেউ বলছে রামবাবু, কেউ শ্যামবাবু, কেউ যদুবাবু বলছে। যতক্ষণ মানুষের শরীর আছে ততক্ষণ নামের দাঁড়িয়ে আছে। যতক্ষণ সে শরীর ত্যাগ করছে, শ্মশান থেকে নিয়ে যাবে বলছে ডেড বডি, তার নাম কোথায় চলে গেল? ডাক্তার ছিল, ইঞ্জিনিয়ার ছিল, সবকিছু ছিল, তার ডিরেক্টর ছিল, সব নাম উপাধি চলে গেল। মরার সাথে সাথে সবকিছু শেষ। তার পরিচয় কি থাকছে? কে চলে গেল? কে চলে গেল? কে চলে গেল? আত্মা চলে গেল। কোথায় গেল? আত্মা শরীর তো আছে। আমরা বলছি কি দাদু মারা গেল, দাদু চলে গেল, আমরা ফোনে বলি না, হ্যাঁ জানো তো দাদু চলে গেল। কোথায় চলে গেল? দাদু তো আছে, দাদু তো বসে আছে, চেয়ারে বসে তাকে সাজাচ্ছে। একটা বাচ্চা বলছে ওই তো দাদু আছে, কোথায় চলে গেছে? ও তো বুঝতে পারছে না, কিন্তু সে বুঝতে পেরেছে, সে বলছে দাদু চলে গেল। তাহলে আসল কে চলে গেল? তাহলে যতক্ষণ আত্মা আছে ততক্ষণ আমাদের পরিচয়। আত্মা নেই, আমাদের পরিচয় নেই। আত্মা চলে যাওয়ার সাথে ডেড বডি হয়ে গেল, নাকি? যে ছিল কোটি কোটি টাকা, তার কোন অমূল্য ছিল শরীর, চক্ষু অমূল্য বলো, সবার সাথে সবকিছু ছিল। যখন আত্মা চলে গেল সব জিরো হয়ে গেল। তাকে বলে কি সংসারে আমার বাড়ি থেকে তাকে জলদি জলদি বের করো, নাহলে সব কি হচ্ছে, পচে যাচ্ছে, দেখি। আর সে সবের কোনো দাম নেই যতক্ষণ তাকে দাহ না করছি। এই সম্বন্ধে অর্জুনকে অনেক কিছু বুঝিয়েছেন। বোঝার পর বলছেন তাহলে কি হচ্ছে, এই আত্মার স্থিতি কি? বলছেন আত্মার স্থিতি তাহলে কি? হ্যাঁ, দেহি না অস্মিনী অর্থাৎ দেহে কুমারম যৌবনম জরা তথা দেহান্তর প্রাপ্তি ধীরস্থ ন বুঝতে। হ্যাঁ, বলছেন কি এই যে আত্মার কি অবস্থিতি? আত্মার কোনো পরিবর্তন নেই। পরিবর্তন কার হচ্ছে? শরীরে। হ্যাঁ, বাল্য প্রৌঢ় কৈশোর বার্ধক্য পরপর কি হচ্ছে, চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। পরিবর্তন হচ্ছে কার? শরীরে। শরীরের পরিবর্তন হচ্ছে, আত্মারও কোনো পরিবর্তন নেই। তখন বলছেন তাহলে যে জন্ম নিচ্ছে কি হবে? জাতস্যয় ধ্রুব মৃত্যু
ध्रुवम जन्म मृत्युश्च च तस्मात् परिहार्यत न तुम सचित महर्षि। हे महर्षि, যা মহর্ষিগণ এই মৃত্যু আর জন্মের জন্য চিন্তা করে না, কেন যে জন্ম হয়েছে অবশ্যম্ভাবে তাকে একদিন মৃত্যু হতে হবে, আর যে মৃত্যু হয়েছে যার তাকে আরো জন্ম হতে হবে। কেন? যে যেরকম কর্ম করেছে তার পরবর্তী সেরকম শরীর সে প্রাপ্ত হবে। হরি বল। এই সম্বন্ধে বুঝাচ্ছেন, আবার কর্মের সম্বন্ধে বুঝালেন ভগবান। বলেন কর্ম করতে হবে। কি কর্ম করতে হবে বলছেন? বলে কর্ম সম্বন্ধে বুঝাচ্ছেন। হ্যাঁ, বলছেন যতক্ষণ আমরা নিষ্কাম কর্মে, কর্মকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হচ্ছে, কর্ম, অকর্ম, বিকর্ম। এখানে কর্মকে বোঝাচ্ছেন তিন ভাগে। কি কর্ম করতে হবে তাহলে আমাদেরকে? এখানে বলা হচ্ছে নিষ্কাম কর্ম, অকর্ম। অকর্মে বাসুদেব প্রীতি, কর্ম করলে ক্ষয় যায়। কর্ম তিন ভাগে বিভক্ত করা হচ্ছে। এই নিষ্কাম কর্ম, কর্ম কাকে বলা হচ্ছে? যে কর্ম আমরা প্রত্যেক দিন দৈনন্দিন কি করছি না, চাকরি করছি, রোজগার করছি, খাচ্ছি দাচ্ছি, মলমূত্র ত্যাগ করছি, একদিন চলে গেল, তার কোনো ভ্যালু থাকলো না, খালি শরীর নির্বাহ হলো। বিকর্ম কি না, যেটা অনুশাসন দেওয়া হয়েছে কিংবা নিজের যেটুকু কর্ম সেটুকু ভাবে যে বিরোধী মুখর কর্ম আর কি, সেটা ঠিকভাবে করতে পারছি না। দেখুন নেশা করে রাস্তায় পড়ছে লোক, অফিস যেতে যেতে মদ খেয়ে রাস্তায় পড়ছে, মানে এই বিকর্ম, যেটা বিরুদ্ধ মুখর কর্ম সবকিছু আর কি। এই সাধারণ কর্ম করতে পারে না, তাকে বিকর্ম বলা হয়। আর কি অকর্ম, অকর্ম নিষ্কাম কর্ম, যে কর্মের মাধ্যমে দিয়ে ভগবান খুশি হবে, ভগবানের সেবা করা যায়, সেটা বলা হয় নিষ্কাম কর্ম। আমরা সংসারে কর্ম করছি, কি কর্ম করতে হবে আমাদের জানতে হবে। সংসারে আমরা ভোজন করছি, খাচ্ছি, কি খাবার খেতেও জানতে হবে। এইগুলো যদি আমরা না জানতে পারি তাহলে আমাদের জীবন কি হবে? সুস্থ হবে না আর সুন্দর হবে না। তাহলে কর্ম কথা বলা হচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি কর্ম কি করা উচিত? হ্যাঁ, সেখানে বলা হচ্ছে অকর্ম করার কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু শাস্ত্রে কি, গীতাতে কি বলা হচ্ছে? যজ্ঞান্ত কর্মণোত্র লোকয় কর্মবন্ধনম তদতমপি কৌন্তেয় মুক্ত সঙ্গ সমাচারম। যজ্ঞান্ত কর্মণোত্র লোকয় কর্মবন্ধনম। যজ্ঞান্ত কর্মণোত্র, যদি আমরা কোনো কর্ম করি ভগবানের প্রীতি উদ্দেশ্যে করা উচিত। আমরা আত্মেন্দ্রিয় প্রতিবাঞ্ছা তারে বলে কাম, দৃশ্যেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম। যখন আমরা নিজেদের জন্য কিছু করব সেটা আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা, তাতে কি হবে? কামনা বাসনা উৎপন্ন হবে। যখন আমরা ভগবানের জন্য সেবা করব কিংবা কর্ম করব তখন কি হবে? প্রেম, কৃষ্ণ প্রেম উৎপন্ন হবে। তার জন্য সংসারে এখানে কর্মের কথা ভগবান বোঝাচ্ছে যে কর্ম কি কর্ম করতে হবে। তার তিন রকম কর্ম বললাম। তিন রকম কর্ম দিতে কোন কর্মটা করতে হবে আমাদেরকে? অকর্ম, নিষ্কাম কর্ম করতে হবে। যদি আমরা সংসারে নিষ্কাম কর্ম করি তাহলে কেউ ভগবান খুশি হবেন, আর আমাদের কি হবে না, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি চক্র থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারবো। বিশেষ করে নিষ্কাম কর্ম করা উচিত। তারপরে ভগবান বলছেন যে অর্জুনকে অনেক কিছু বুঝাচ্ছেন, কর্ম করার কথা সবকিছু বুঝাচ্ছেন। বোঝানোর পর অর্জুন বলছে সবকিছু করছি, আমার কি হচ্ছে না, আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, আমার এই মনটা হচ্ছে চঞ্চল হয়ে আছে, মনটা চঞ্চল হয়ে আছে। আমার গান্ডিব আমি এত শক্তিশালী, আমি সবকে রুদ্ধ করে ফেলছি, কিন্তু আমার এই মনকে কিছুতেই কন্ট্রোল করতে পারছি না। ভগবান তখন বলছেন, অর্জুন বলছেন চঞ্চল হি মন কৃষ্ণ প্রমাদ বলবদ দৃঢ়ম তস্য নিগ্রহ মন্যে বায়ুরূপ সুদুষ্করম। ভগবান বলছেন অর্জুন সত্য কথা, মনকে কন্ট্রোল করা সাধারণত সোজা নয়, কিন্তু কন্ট্রোল করা যাবে। কিভাবে? অসংশয় মহাবাহু মনদু নিগ্রহ চলম অভ্যাসেন তু কন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহতে। হে অর্জুন, তুমি যদি অভ্যাস করো তাহলে কি হবে? কি অভ্যাস করতে হবে না, মনকে কিভাবে কন্ট্রোল করা যায় এই অভ্যাস আর বৈরাগ্যের দ্বারা হবে। কি অভ্যাস করতে হবে? অর্জুন জিজ্ঞেস করছেন কি অভ্যাস করতে? ভগবান বলে নিত্যম ভগবত সেবায় সাধুর সঙ্গে উপস্থিত হতে হবে। আর কি করতে অভ্যাস করতে হবে না, প্রত্যেক দিন ভাগবত পাঠ শ্রবণ করতে হবে, গীতা পাঠ শ্রবণ করতে হবে। আর কি করতে হবে না, নাম জপ করতে হবে, হরি নাম, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तिर अनुकूल भाव अभ्यास करते হবে আর ভক্তির প্রতিকূল ভাব বর্জন করতে হবে। যদি অভ্যাস আর বৈরাগ্য দুটো করো তাহলে তোমার মন কন্ট্রোল হয়ে যাবে। কি ভক্তির অনুকূল ভাব? ভক্তির অনুকূল ভাব কি কি না সৎসঙ্গে আসা, গীতা ভাগবত পাঠ শ্রবণ করা, আর হচ্ছে হরি নাম জপ করা, আর চতুর্থ কি ভগবান মহাপ্রসাদ গ্রহণ করা। এই মহাপ্রসাদ যদি আমরা অভ্যাস করি তাহলে কি হবে? আমাদের মঙ্গল হবে। আমরা জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি চক্র থেকে উদ্ধার পেয়ে যাবো। কেন প্রসাদের কথা বলছেন? প্রসাদে সর্ব দুঃখানাং হানিরোষোপজায়তে প্রসন্ন চেতসঃ বুদ্ধি বর্জবতিষ্ঠিতে परमानंद शो प्रसाद जरना जार प्राप्ति ते दुख है अंतर्ध्यान से प्रसादे प्रतिष्ठित जय है निश्चित आत्मनिष्ठा बुद्धिता जगते विदिता। परमानंद सुख যদি আপনারা সুখ ও আনন্দ পেতে চান তাহলে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করতে হবে। কেন আমরা যদি কুখাদ্য খাই তাহলে কুগুণ আসবে। যে সুখাদ্য খাই, সুখাদ্য মানে কি মহাপ্রসাদ। আমরা সুখাদ্য যাকে বলছি কি ভগবানকে অর্পণ করে যদি আমরা না খাই তাহলে আমরা চোর হয়ে যাব। শাস্ত্রে বলা হচ্ছে যজ্ঞ শিষ্টা সনসন্ত মুচ্যন্তে সর্বকীর্তিশ जय भजन्ते तबं बापा जे आत्मचान्ते आत्मकारणा যজ্ঞ শিষ্টা সনসন্ত মুচ্যতে সর্বকীর্তিশ। হ্যাঁ, যে আমরা যে রান্না করছি বলুন, যা কিছু তৈরি করছি, যা যজ্ঞে যেটা উৎপন্ন হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ যা আছে সেটা ভগবানের উচ্ছিষ্ট যদি আমরা গ্রহণ করি তাহলে সব মঙ্গল হবে। কিন্তু ভগবানকে অর্পণ না করে যদি আমরা খাই তাহলে কি হবে? আমরা প্রতি মুহূর্তে পাপ গ্রহণ করছি। যজ্ঞ শিক্ষা সংসন্ত উচ্চতে সর্বকীর্তিশ। হ্যাঁ, যে ভুজন্তে তখন পাপা, যে ভুজন্তে তখন পাপা, যে পচান্তে আত্মকারণাৎ, যে নিজের জন্য গ্রহণ করে নিচ্ছে ভগবানকে অর্পণ না করে, সে প্রতি মুহূর্তে কি করছে না পাপ গ্রহণ করছে। তাহলে আপনারা চিন্তা করুন আমরা কি গ্রহণ করছি। যে যা করছেন গ্রহণ করছেন নিজেই বুঝতে পারছেন আমরা কি গ্রহণ করছি। যে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করছে তার মঙ্গল, আর যে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করছে না সে পাপ গ্রহণ করছে। আর পাপ যদি গ্রহণ করে কি দুঃখ আসবে। দুঃখ আসছে কোথা থেকে? আহার শুদ্ধ শতশুদ্ধি, শতশুদ্ধি ধ্রুবস্মৃতি, ধ্রুবস্মৃতি সর্বগ্রন্থিনাং বিপ্রমুখ্য। হ্যাঁ, যেরকম হবে আহার সেরকম হবে বিচার। আজকে সমাজে বলুন সংসার মানে তো অশান্তি কিসের? কিসের কারণে অশান্তি? না আহারের পরিবর্তন নেই, শুদ্ধ সাত্বিক আহার নেই। আহার যেরকম হচ্ছে বিচার বুদ্ধি সেরকম আসছে। দেখুন এটা একটা একজন যদি আমি সিম্পল উদাহরণ দিচ্ছি, একজন যদি রসুন একটা গ্রহণ করে মুখে তার মুখ থেকে কি গন্ধ বেরোবে? রসুনের। একজন যদি এলাচ চিবায় তাহলে কি হবে? তার মুখ থেকে কি গন্ধ বেরোবে? তাহলে কোন গন্ধটা ভালো লাগে? এলাচ। সেরকম যদি কেউ দেখবেন একটা ভালো মানুষ আছে রাস্তায় গিয়ে কুসঙ্গ করলো, মদ খেয়ে নিয়ে তার বাবা মাকে চিনতে পারছে না, গালাগাল করছে, হয় কি না? হ্যাঁ, বন্ধুকে চিনতে পারছে না, যে বন্ধু তার সাথে এত ভালো ফ্রেন্ডশিপ ছিল তাকে চিনতে পারছে না। কেন? আহার যেরকম হবে বিচার বুদ্ধি সেরকম এসে যাবে। এর সঙ্গে সঙ্গে মদ খাওয়ার সাথে সাথে তার মনের পরিবর্তন হয়ে গেল, ভাবের পরিবর্তন হয়ে গেল। আরে একটু আগে তুমি এরকম সব বলছিলে, এখন কি আমল তল বলছো? না পেটে পড়েছে কি কুখাদ্য। এই আহারের জন্য তার জন্য আহার শুদ্ধ শতশুদ্ধি, শতশুদ্ধি ধ্রুবার স্মৃতি। হ্যাঁ, স্মৃতি লব্ধে সর্বগ্রন্থি নাম প্রমুখ। এই আহার নিয়ে কথা বলা হয়। একদিন দ্রৌপদী মা পাঞ্চালী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে হয়েছিল না, ভীষ্ম সরসজ্জাতে ছিলেন, সবাইকে দেখতেন। এবার ওনার ইচ্ছা হয়েছিল কাকে দেখার জন্য? দ্রৌপদীকে দেখার জন্য ইচ্ছা হয়েছিল। বলে সবাইকে দেখতে পাচ্ছি, পাঞ্চালী কোথায় গেল? তখন পাঞ্চালী যখন হচ্ছে, পাঞ্চালী তখন হো হো করে হাসছে, হঠাৎ করছে, বলে এই পিতামহ ছিল যখন আমি বিবস্ত্র হচ্ছিলাম কিছু বললো না, সেই দ্রোণাচার্য সবাই ছিলেন, আর এখন ওনার মধ্যে এত স্নেহ জেগেছে, আমাকে ডাকছে, দেখবে না দেখলে মৃত্যু ত্যাগ করবে, কি হচ্ছে শরীর ত্যাগ করতে পারছে না, হঠাৎ এত জাগরণ কেন হয়েছে? তখন পিতামহ ভীষ্ম বলছেন,
অপ্রিয় হলেও সত্যি কথা পাঞ্চালী তুমি বলেছ। তখন আমি দ্রোণাচার্য না কি করছিলাম, অর্জুনের না দুর্যোধনের অন্য প্রতিপালিত ছিলাম, যার জন্য আমার মধ্যে সেই ভাবনাই জাগ্রত হচ্ছিল না। তাহলে বুঝতে পারলেন তো, এই অন্ন খাওয়ার ফলে কি হয়, আমাদের সৎ বুদ্ধি সৎ চিন্তা জাগ্রতই হয় না। তখন বলছেন যে সব দোষ কার, অন্নের দোষ। তার যেরকম হবে অন্ন সেরকম হবে মন, যেরকম হবে আহার সেরকম হবে বিচার। বিচার যতক্ষণ, আহার যতক্ষণ শুদ্ধ না হচ্ছে, বিচার শুদ্ধ হবে না। সব ভগবত গীতাতে ভগবান বলছেন, হ্যাঁ, যজ্ঞান্ত কর্ম হতো লোকয়ং কর্মবন্ধন তদর্থ কর্ম কমতেয় মুক্ত সঙ্গ পরম যে কি যতক্ষণ আমরা ভগবান অর্পণ না করছে, আমাদের জীবনটা কিসের জন্য হয়েছে, তা ভগবানের জন্য হয়েছে। ভগবান আমাদেরকে দেখবেন, ভগবান যেরকম দেখতে আমরাও সেরকম দেখতে, নাকি? ভগবান দু হাত নিয়ে এসছেন, দেখো আমরা ভগবান শ্যাম সুন্দরে দেখেছেন তো, ভগবান দাঁড়িয়ে আছেন মাসি নিয়ে, দু হাত নিয়ে, দু পা নিয়ে, তার শরীর মতন অনেক বলে না সুন্দর শরীর, অনেক মানুষের আছে সুন্দর শরীর, হ্যাঁ, ভগবানের মতন দেখতে। কিন্তু কেন করেছেন না, ভগবানকে আমরা যাতে বুঝতে পারবো। আর আমরা যদি বাসে ভগবানকে না বুঝতে পারি, আমরা মনে করি আমরা মনুষ্য জন্ম নিয়েছি, দুর্লভ জন্ম, কিন্তু আমরা নিজে দুর্লভ কি করে হবে জানি না। কিসের জন্য আমাদের শরীর হয়েছে, জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস, কৃষ্ণের দাসত্ব গ্রহণ করার জন্য আমাদের শরীর। কেন মনুষ্য শরীর দিয়েছেন ভগবান, যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ জীব, যাতে ভগবান বুঝতে পারে। আজকে ভগবানকে কিংবা মাকে পুজো করছে কে, মনুষ্য। কেন অন্য পশুকে দিতে পারতেন, পুজো করেছেন না, মনুষ্যই পারবে। মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি আছে, মনুষ্য শ্রেষ্ঠ জীব, আর মনুষ্যই ভগবানকে বুঝতে পারবে। তার জন্য মন্দিরে বলুন, সব জায়গায় ভগবানকে পুজো করার জন্য মনুষ্যই করে। আর সেই মনুষ্য যদি না করে পুজো, ভগবানের ভক্তি না করে, তাহলে কি হবে, পশুর সাথে সমান। শাস্ত্রে বলা আছে, আহার নিদ্রা ভয় সমান পশুভি নরানম ধর্ম হি তেষাং অধিক বিশেষা ধর্ম নাহি না পশুভি সমানা। এই মনুষ্য কি করছে, আহার করছে, এটা পশু আহার করছে, পার্থক্য কিছু আছে? মনুষ্য কি করছে, ঘুমাচ্ছে, নিদ্রা যাচ্ছে কিনা, বা পশু যাচ্ছে নিদ্রা, হ্যাঁ, আর মনুষ্য ভয় পাচ্ছে, 5টা গডরেজ তালা দিয়ে ঘরে শুচ্ছে, নাকি? আরো যদি আছে কেউ দুটো দরওয়ান রেখে দিচ্ছে, ডগ রাখছে সিকিউরিটির জন্য, নাকি? পশুও তাই কি করছে, লুকিয়ে গিয়ে কোথায় ঘুমাচ্ছে। আহার নিদ্রা ভয় পাচ্ছে না, পশুও সংসার বিস্তার করছে, মানুষও সংসার বিস্তার করছে, কিন্তু পার্থক্যটা কোথায় থাকলো, ধর্মই দেশান অধিক বিশেষা। একটা অধিকে মনুষ্য ধর্ম করতে পারবে, পশু ধর্ম করতে পারছে না। আর সেই মনুষ্য যদি ধর্ম না করে, তাহলে কি হবে, পশুর সাথে সমান। হারি বল। তাহলে আমাদের কি করতে হবে, ধর্ম করতে হবে। ধর্ম মানে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হতে হবে। মনুষ্য জন্ম ক্ষণভঙ্গুর, কখন যে চলে যাবে তার কোনো গ্যারান্টি আছে? হ্যাঁ, দুর্লভ মনুষ্য জন্ম দেহি না ক্ষণভঙ্গুর তত্রাপি দুর্লভ মন্যে বৈকুণ্ঠ প্রিয় দর্শন। এই মনুষ্য জন্ম কখন যে মনুষ্য জন্ম ক্ষণভঙ্গুর হয়ে যাবে তার কোনো ঠিক নেই। 1 সেকেন্ডের মধ্যে নয়, 1 সেকেন্ড ফিকশনের মধ্যে দেখা যাচ্ছে স্ট্রোক হয়ে গেল, শেষ। এখান থেকে বড় বড় কথা বলে গেল, অনেক চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেল, রাস্তায় যেতে যেতে অ্যাক্সিডেন্ট হলো, শেষ। বললো তোমায় 5 দিনের মধ্যে দেখে নেবো, 5 দিন কি 5 মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে গেল, ক্ষণভঙ্গুর। সেই শরীর নিয়ে যদি সে ভগবানের সেবা কিংবা ভক্তদের সেবা না করে, এই মনুষ্য শরীর দুর্লভ হবে না। এই মনুষ্য শরীর দুর্লভ শরীর, কিন্তু দুর্লভ কখন হবে, যখন সে ভগবানের সেবা করবে, তখন তার দুর্লভ হবে। এই কথা সব ভগবান বিভিন্ন ভাবে গীতাতে বুঝাচ্ছেন। মনটা কি করে সংযম করতে হবে, অর্জুনকে সবকিছু বলে শক্ত করাচ্ছেন। আবার অর্জুনকে বলছেন, অর্জুন এত কিছু বলার, সবকিছু বলার পর বলছেন, তুমি যে সবকিছু করো, তাহলে আমি তোমাকে কি করবো না, তোমাকে তুমি যা চাইবে, তোমার আবশ্যক যা আমি প্রদান করবো। অনন্য চিন্তয়ন্ত মাং যে জনা পর্যুপাসতে তেষাং নিত্যবিযুক্তানাং যোগক্ষেমা বহাম্যহম। কিন্তু যে
অনন্য ভাবে মোরে চিন্তা করে একান্ত হইয়া শুধু আমাকে যে শোনে সেই নিত্যযুক্ত ভক্ত আমার সে প্রিয় যা সুখ চায় সেই হয় মোর দেয় আমি তার যোগ ক্ষমা কইলাই যাই আমার বিনু অন্যতা কোন চিন্তা নাই আমি তার যোগ ক্ষমা বইলেই যাই ভগবান বল যে সুখ চাই দেহ আমি ভয় মর দেই ভগবান বলছেন যে সুখ সে চাইবে আমি তাকে দেবো সে অর্জুন বলছেন তুমি সবকিছুতে আমার কথা মানো আমার কথা মতো যুদ্ধ করো আর তোমার যা আবশ্যক আমি প্রদান করব আর আমি রক্ষাও করব তোমাকে অর্জুন তখন কি করছে যুদ্ধ করছে করার পর সব দেখছে যে ভগবান কথাকে সে কি করছে কাটায় কাটায় পালন করছে আর ভগবান শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে অবশেষে ভগবান সবকিছু বলেছেন বলার পর অন্তিমে জ্ঞান যোগ 18 অধ্যায় বলছে মুখ্য যোগে বলছেন মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মজ্জাজি মাং নমস্কুরু মামে বস্যসি সত্যন্তে প্রতিজানি প্রিয়োসি মে মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মজ্জাজি মাং নমস্কুরু মামে বস্যসি সত্যন্তে প্রতিজানি প্রিয়োসি মে মন মনা আমার ভক্ত হো মোরে নমস্কার আমাকে পাইবে তুমি প্রতিজ্ঞা আমার ভগবান অর্জুন মাধ্যমে সবাইকে বানিয়ে দিচ্ছেন সবাই ইচ্ছা ভগবানের কি করে প্রাপ্তি হব আমি কি করে ভগবানকে পাবো ভগবান কি করে সাক্ষাৎ করব ভগবান বলছেন তোমরা এই চারটা জিনিস যদি করো আমাকে অবশ্যই পাবে কে কি ভগবান বলছেন তোমার মন আমাকে অর্পণ করে দেবে চিত্ত অর্পণ করো আর আমার ভক্ত হয়ে যাবে জগতে অনেক কিছু আছেন দেবাদেবী হাজার দেবাদেবী পুজো করার সময় নেই আছে ভগবান বলছেন একটাই ভগবান কি হবে এক শাস্ত্র দেবকী পুত্র গীতম এক দেব দেবকী পুত্র এব এক মন্ত্র যস্য নমামি জানি কর্মপেক্ষন্তস্য দেবশিষ্য দেবস্য সেবা বলছেন একটাই দেবতা হবে কে কৃষ্ণ জগন্নাথ গৌর হরি সব এক জয় কৃষ্ণ সেই গৌর সেই জগন্নাথ জয় জগন্নাথ সেই কৃষ্ণ সেই চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং হ্যাঁ কি করলেন না দণ্ড কমণ্ডল ধরে চৈতন্য মহাপ্রভু আসলেন ভক্তি ভাব শিখানোর জন্য আর জগন্নাথ কি করলেন পতিত পাবন হয়ে নীলাঞ্চলে বসে থাকলেন কিসের জন্য যে দর্শন করবে মুক্তি পাবে কলিতে আর শ্রীকৃষ্ণ আসলে লীলা করলেন ভগবান হ্যাঁ যেই কৃষ্ণ সেই গৌর সেই জগন্নাথ তার জন্য যে যেভাবে পুজো করবে তাকে সেইভাবে পাবেন আর কি কে বুঝতে পেরেছেন ভগবান তখন হচ্ছে বলছেন কি চারটে জিনিস করার জন্য তোমার মন চিত্ত আমাকে অর্পণ করো ভালো করে মনে রাখবেন এই চারটে যদি কেউ করে সে নিশ্চয়ই মুক্তি পাবে আর ভগবানকে পাবে মন অর্পণ করতে হবে ভগবান বললেন মন্মনা ভব মত ভক্ত তুমি আমার ভক্ত হয়ে যাও এত 33 কোটি দেবতা পূজা করার জন্য সময় নেই স্বয়ং জগন্নাথ চরণ তুলসী অর্পণ করো কৃষ্ণ চরণ তুলসী অর্পণ করো গৌরের ঘরে হরি চরণ অর্পণ করো তার মুক্তি পেয়ে যাবে হরি বল কেন বিশ্বরূপ কে দেখেছিলেন কৃষ্ণ দেখিয়েছিলেন বিশ্বরূপ কৃষ্ণ দেখিয়েছিলেন আর কেউ জগতে দেখিয়েছে হ্যাঁ সেই বিশ্বরূপ দেখেছিলেন মানে জগন্নাথ কৃষ্ণের মধ্যে সবকিছু আছে কৃষ্ণ বন্দে জগৎপুর বাসুদেবং সুতে দেবং পঞ্চচারুর্মর্দনম দেবকী পরমানন্দ কৃষ্ণ বন্দে জগৎগুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আছেন জগতের গুরু গুরু পরম্পরা ধারা যিনি আমাদের ভৈরবপুর বলছিলেন গুরু পরম্পরা ধারায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তারপর ব্রহ্মা এই পর এসছে প্রভুপাদ 31 নম্বরে আছে 32 নম্বরে আছে কি বুঝতে পেরেছেন এই পরম্পরা কৃষ্ণ বন্দে জগৎ গুরু কৃষ্ণই হচ্ছেন জগতের গুরু তার থেকে সবাই এসছে এবং পরম্পরা প্রাপ্তি মিমং রাজ সয়বিদু সকালে না মহাতে যোগম নষ্ট পরমত্রপ যে যোগ নষ্ট হয়ে গেছে বলে ভগবান কি করেছেন না বিবস্বানকে প্রদান করেছেন হ্যাঁ
এই গীতার জ্ঞান গুরু পরম্পরা ধারাই আসছে আর কি, ভগবান স্বয়ং অর্পণ করেছেন। কাল কি হয়েছিল, কাল মাঝখানে কাল নষ্ট হয়ে গেছিল, তার জন্য আবার কি করেছেন ভগবান, অর্জুনকে এই কথা বলেছেন আর কি। সুতরাং বলছেন মনমনা ভব মদ ভক্ত, তুমি আমার ভক্ত হয়ে যাও। থার্ড বলছেন তুমি আমাকে পুজো করো, যেটুকু সময় আছে তার মধ্যে আমাকে পুজো করো। পুজো করলে কেউ ভগবান কৃপা পাবো আমরা। পুজো মানে পরিপূর্ণ করা, উনার যদি পুজো করি উনার কৃপা পাবো। আর কি ভগবানকে নমস্কার করার জন্য বলছেন, যদি সারাদিনের মধ্যে একবার হলেও আমরা যদি ভগবানকে নমস্কার করি তাহলে আমরা কৃপা পাবো। তাছাড়া ভগবান বলছেন মনমনা ভব মত ভক্ত মজ্জা জিমা নমস্কুরু। চারটে কথা বলছেন। কি বলছেন চারটে কথা, কে বলতে পারবে? ভগবানকে প্রথম কি করতে হবে? চিত্ত অর্পণ করতে হবে, মন অর্পণ করতে হবে। সেকেন্ড কি বলছেন? ভক্ত হতে হবে, ভগবানের ভক্ত হতে হবে। কার ভক্ত হতে হবে? ভগবানকে। কৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবান, আর কৃষ্ণ থেকে সবকিছু এসছে। বিশ্বরূপ তিনি দেখিয়েছেন তো নাকি? আর কোন দেবতা দেখিয়েছেন? তার জন্য কৃষ্ণই ভগবান একমাত্র। কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং, এতে চাঞ্চ কলা পুস্তক। কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং, স্বয়ং হচ্ছেন ভগবান কৃষ্ণ। কেন ভগবান কৃষ্ণ বলা হলো, কৃষ্ণকে ভগবান বলা হলো? না, ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান, যার ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ যে আছেন তাকেই ভগবান বলা যাবে। কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, ঈশ্বর হচ্ছেন কৃষ্ণ। তার জন্য থার্ড কি বলছেন ভগবান? বলছেন চারটে বললেন কি? মন অর্পণ করার জন্য, ভক্ত হওয়ার জন্য। তিন হচ্ছে পুজো করতে ভগবানকে। পুজো কিভাবে করবেন? পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং। যে যার কাছে যেরকম শক্তি আছে, পাতা পুজো তুলসী পাতা দিয়ে, পুষ্পং কেউ পুষ্প, যে সিজনে যেরকম পুষ্প আছে, ফলং যার কাছে যেরকম ফল পাচ্ছেন, ফল, জল মিন্স গঙ্গা জল, কার কাছে জল দিয়ে ভগবানকে অর্পণ করুন, ভগবান তাতেই খুশি হয়ে যাবে। ভক্তি সহকারে যে অর্পণ করবে ভগবান খুশি হয়ে যাবে। এই চারটে যদি আমরা করি, ভগবান বলছেন অবশ্যই আমাকে পাবেন তোমরা। হরি বল। আপনারা সবাই করতে পারবেন তো নাকি? এই চারটা করতে পারবেন না? হ্যাঁ, মন অর্পণ করতে পারবেন না ভগবানকে, ভগবানের ভক্ত হতে হবে, আর কি করতে হবে? ভগবানের পুজো করতে হবে, আর ভগবানকে নমস্কার করতে হবে। এই চারটে যদি করি, এটা হচ্ছে 18 অধ্যায় 65 নম্বর শ্লোকে আছে। আপনারা দেখবেন, এটা পড়বেন, জানতে পারবেন। তারপর ওই শ্লোকে কি বলছেন ভগবান? সর্বশেষে বলছেন সর্বধর্মান পরিত্যাজ মামেকং শরণং ব্রজ অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মুখ্যৈষামি মা শুচ। সর্বধর্ম ত্যাগিল আমারি শরণ, রাখিব আমি তোমাকে সদা সর্বক্ষণ। কোন চিন্তা না করিবে, পাপ নাই হবে, আমারি চরণে তুমি পরা শান্তি পাবে। ভগবান বললেন কি? সর্বধর্ম ত্যাগিলাও আমারই শরণ। ভগবানের শরণে যখন আমরা যাব, ভগবান বলছেন কি? অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্য মুখ্যৈষামি মা শুচ। আমরা পাপের জন্য ভয় করছি, এত পাপ করছি, ভগবান কি আমার গ্রহণ করবেন? যখন আমরা ভগবান চরণের শরণে যাব, ভগবান বলছেন আমি তোমার জন্ম জন্মান্তর যত পাপ আছে সব থেকে উদ্ধার করে মুক্তি করে দেবো। আর কোন দেবতা করতে পারবেন? কোন দেবতার সে পারমিশন ভগবান দেননি, একমাত্র ভগবানই করতে পারবেন। আর দেবতাদেরকে আমরা পুজো করি, আমাদের কি দরকার দিয়ে দেবেন, কিন্তু মুক্তি দিতে পারবেন না। কেন? মুক্তিদাতা একমাত্র মুকুন্দ, যার জন্য মুকুন্দ নাম হয়েছে। একমাত্র সেই জগন্নাথই মুক্তি দিতে পারবেন, কৃষ্ণ মুক্তি দিতে পারবেন, গৌর মুক্তি দিতে পারবেন। যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ, একমাত্র কৃষ্ণই মুক্তি দিতে পারবেন। তার জন্য কৃষ্ণ বন্দে জগৎ গুরু বলা হচ্ছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই সারা জগতের, বিশ্ব জগতের জগৎপতি উনাকে বলা হয়। তার জন্য জগন্নাথ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে যদি আমরা আশ্রয় গ্রহণ করি, তাহলে আমাদের সার্বিক মঙ্গল হবে। তাহলে যে সংসারে গীতার মধ্যে যে 5টা বিষয়বস্তু আছে, হ্যাঁ, ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কর্ম আর কাল। ঈশ্বর কথা বলা হচ্ছে, ভগবান হচ্ছেন ব্রহ্মা স্বয়ং,
ব্রহ্মসংহিতাতে বলছেন ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্বকারণে কারণ। ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ কে? ঈশ্বর, ঈশ্বর কে? পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, যে বিগ্রহ হচ্ছে সত্য নিত্য, কালকে ছিল আজকে আছে থাকবেন, অল থিংস আর পাস হবে, সব চলে যাবে। ঈশ্বর পরম সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ যে সত্য, যে সত্য এবং নিত্য, সচ্চিদানন্দ সত্য নিত্য যে হচ্ছেন থাকবেন, এবং যে জ্ঞানপূর্ণ আর সচ্চিত আনন্দময়, যে হচ্ছেন পরম আনন্দময়। আর আমরা তার সন্তান, আমরাও আনন্দময়, কিন্তু আমরা তার সেবা করছি না। যদি আমরা সারা বিল্ডিংটা সাজানো হয়েছে, ওয়ারিং করা হয়েছে, যদি যেই যে বাল্বটা আমরা লাইট লাগলাম তাকে তার মেন সুইচ থেকে কানেকশনটা অফ করে দিই, তাহলে কি হবে? ফের করে দিই, জ্বলবে এসে? সেরকম ভগবানের সন্তান আমরা, ভগবান পরমানন্দ, আমরা আনন্দ পাবো, কিন্তু পাচ্ছি না কেন? যেহেতু মেন সুইচ থেকে কানেকশন বার বের করে দেওয়া হয়েছে, যেহেতু ভগবানের কানেকশন আমরা নেই, সেবা করছি না ভগবানের, তাহলে আনন্দ পাবো কি করে? বোঝা গেছে নাকি? তার জন্য যখন আমরা ভগবানের সেবা করবো, আনন্দ আমাদের বুদ্ধি হবে, আনন্দ বুদ্ধি বর্ধন হয়ে যাবে। ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদি রাদি গোবিন্দ সর্বকারণের কারণ। গোবিন্দ হচ্ছেন কি? সব কারণের কারণ, যত যা কিছু কারণের কারণ হচ্ছেন গোবিন্দ। সেই ঈশ্বর ভগবান কি বলছেন? অহং সর্বস্ব প্রভব মত সর্ব প্রবর্ততে ইতি মত্তং ভজতে মাং বুদ্ধ ভাব সমন্বিতা। অহং সর্বস্ব প্রভু, আমি সর্বত্র বিরাজ। দশম অধ্যায় 8 নম্বর শ্লোকে বলা হচ্ছে আমি সর্বত্র বিরাজ, কোথায় নেই। আর কি হয়? যারা অভক্ত, যারা ভগবানের বিরোধী, তারা কি বলে কোথায় ভগবান আছে? তোমাদের এখানে ভগবান দেখা যাচ্ছে। আরে ভগবান কোথায় নেই খুঁজে বের করো না, ভগবান তো সর্বত্র বিরাজ। তুমি চোখে না যদি অন্ধ কেউ হয়, সূর্যকে দেখতে পারবে? সূর্যকে দেখতে পারবে না, কিন্তু সূর্য আছে কি না? সূর্য প্রকাশ আছে, কিন্তু অন্ধ যে হবে দেখতে পারবে। সেরকম অভক্ত অন্ধ যে আছে, সে ভগবানের কিছু অনুভব করতে পারবে না। বলবে কি ভগবান কোথায় আছেন? জগতে কিছু নেই নাকি, দেখতে পারছে না, অজ্ঞানী। সে অজ্ঞানতাই দুঃখের কারণ। আর ভগবান বলছেন অহং সর্বস্ব প্রভব মত সর্ব প্রবর্ততে, আমার থেকে সবকিছু উদ্ভব হয়েছে। ইতিমত্তং ভজতে মাং বুদ্ধাভাব সমন্বিত। এই জ্ঞানী ব্যক্তি যারা আছে, তারা আমাকে জেনে আমার ভজনা করছে। তার জন্য ভগবান হচ্ছেন ঈশ্বর, হচ্ছেন পরম কৃষ্ণ। সেই কৃষ্ণ চরণে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চরণে যদি আমরা স্মরণ নিই, তাহলে আমরা শান্তি আনন্দ পাবো আর ভালোভাবে জীবন যাপন করতে পারবো। বিশেষ করে আমরা রোগের ডায়াগনোসিস যদি করে নিই, রোগটা ঠিক হয়ে যাবে নাকি? আমরা যাচ্ছি কি এই ওষুধ খাচ্ছি, ও ওষুধ খাচ্ছি, সারা জীবনে ওষুধ খেয়ে যাচ্ছি। 33 কোটি দেবতা যেরকম পুজো করা হয়, আমরা সেরকম, কিন্তু কোথায় গেলে শান্তি পাওয়া যাবে আমরা সেটা জানি না। সেরকম রোগ যখন নিরাময় হয়ে যাবে, রোগ নিরাকরণ হয়ে যাবে, নিরাময় হয়ে যাবে। ডায়াগনোসিস যে ঠিক হয়, তার রোগ ঠিক হয়ে যাবে। সেরকম ডায়াগনোসিস কি করা হবে? সাধুর সঙ্গে আসলে ডায়াগনোসিস হয়ে যাবে যে কোন ভগবানের পুজো করতে হবে, কাকে পুজো করলে শান্তি পাওয়া যাবে, কাকে পুজো করলে কি পাওয়া যাবে, সব জানা যাবে। তার সাথে ঈশ্বর সাথে জীবের সম্পর্ক আছে। জীবকে, জীব হচ্ছে কি ভগবান কি বলছেন? মামে বংশ জীবলোকে জীবভূত সনাতন মনসষ্টানি ইন্দ্রাণি প্রকৃতি স্থানে কর্ষতি। ভগবান বলছেন, কৃষ্ণ স্বয়ং গীতাতে বলছেন, সব গীতা থেকে আজকে বলা হচ্ছে। গীতাতে বলছেন মামে বংশ, এই জীব হচ্ছে আমার অংশ। জীবকে আমার অংশ। ভগবান পরমাত্মা, জীব হচ্ছে আত্মা, আর পরমাত্মার অবিচ্ছেদ্য অংশকে জীব। তাহলে জীব, ভগবান হচ্ছে পরম পিতা, আমরা তার সন্তান। এই সন্তান যদি ভগবানের সেবা না করে, তাহলে কি পিতাকে খুশি হবেন? যে সংসারে বাবার সেবা পুত্র না করবে, সেবা আমাকে খুশি থাকবে? বলুন আপনারা। বা আমাদের মন দুঃখ থাকবে নাকি? হ্যাঁ, বলে কেন এত মনে দুঃখ কেন? বলে আর ছেলেটা আমাদের কথা শুনে না, আমাদের ভালোবাসে না, আমাদের দেখে না নাকি?
তার জন্য মা বাবার সবসময় মনে দুঃখ থাকে। পরম পিতাও সেরকম, আমরা হচ্ছে অবিচ্ছেদ্য অংশ ভগবানের, ভগবান হচ্ছেন পরমাত্মা, আমরা হচ্ছে আত্মা। এই আত্মা যদি ভগবানের সেবা না করে পরমাত্মা দুঃখী হয়ে থাকবে। যে শরীর ধারণ করছে সেই শরীর দিয়ে যদি ভগবানের সেবা না করা হয় তাহলে কি হবে? আত্মা দুঃখে থাকবে। তার জন্য আমরা দুঃখ পাচ্ছি কিসের জন্য? না, ভগবান যেহেতু আমরা সেবা করছি না তার জন্য দুঃখ পাচ্ছি। দুঃখ পাওয়ার কারণটা হচ্ছে জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণ নিত্য দাস, নিত্য দাসত্ব গ্রহণ করা হচ্ছে আমাদের কর্তব্য। আর তারপরে কি আছে? প্রকৃতি আছে। এই প্রকৃতি কি? প্রকৃতি ভগবানের ইচ্ছার উপর চলছে। ভগবান যেরকম চালাচ্ছেন সেরকম চলছে। নাহলে সায়েন্টিস্ট এত বেড়েছে, আজকে গরম হচ্ছে, এত বৃষ্টি চাইছে, বৃষ্টি করাতে পারছে না। কেন? তারাও গরমে মরছে, 5টা এসি লাগিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু বৃষ্টি করাতে পারছে না। পারছে? আর বৃষ্টিকে বন্ধ করতে পারছে? খালি কি করবে? জগৎটাকে ধ্বংস করবে, কি অ্যাটমিক এনার্জি তৈরি করে দিচ্ছে। কোথায় ফেললে নষ্ট হয়ে যাবে সব। হ্যাঁ, রিভেঞ্জের জন্য সব সময় চলছে আর কি। কিন্তু ভগবান ছাড়া কেউ কেন? ভগবান ইচ্ছা সবকিছু হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কি হয়েছিল? ভগবান সূর্যকে অস্ত করিয়েছিলেন, যুদ্ধ করেছিলেন নাকি? জয়দ্রথকে মারার জন্য কি করেছিলেন? জয়দ্রথ অর্জুন প্রতিজ্ঞা ছিল কি? জয়দ্রথ যদি অর্জুন যদি সূর্য অস্তের আগে জয়দ্রথকে না মারতে পারে কি হবে? অর্জুন অগ্নিতে প্রবেশ করবে। আর জয়দ্রথ খুব খুশি, সূর্য অস্ত হয়ে গেছে এবং লাফাচ্ছে এসে, হ্যাঁ সূর্য অস্ত হয়ে গেছে এবং অর্জুনের মরতে হবে, হ্যাঁ আগুনে প্রবেশ করতে হবে। ভগবান সঙ্গে সঙ্গে কি করলেন? সূর্যকে উদয় করে দিলেন আবার। হরি বল। ভগবান ইচ্ছার উপর সবকিছু আছে। তখন বলে অর্জুন এই সামনে জয়দ্রথ আছে, মারো তাকে। হ্যাঁ, তখন সবাই আশ্চর্য হচ্ছে, সূর্য উদয় হয়ে গেল কি করে? সূর্য তো অস্ত হয়ে গেছিল। তাহলে এইখান থেকে বোঝা যাচ্ছে ভগবান ইচ্ছার উপর সবকিছু হয়। মায়া দক্ষিণ প্রকৃতি স্বয়ত সচরাচরম হেতু নানেন কৌন্তেয় জগৎ বিপরিবর্ততে। ভগবানের ইচ্ছার উপরে জগৎ চলে, পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হয়, পুনঃ পুনঃ ধ্বংস হয়। ভগবান যাকে যা নির্দেশ করেন সেটাই হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তাই হয়েছিল নাকি? ভগবান ইচ্ছার উপর যারা ভগবানের শরণে ছিল তারা রক্ষা পেল, আর যারা ভগবানের শরণে ছিল না, ভগবানের বিরুদ্ধে ছিল, তারা সবাই সমূলে নাশ হয়ে গেল। হরি বল। নাকি পাণ্ডবরা ছিল ভগবানের শরণে, একজনেরও মারা যায়নি। কিন্তু পাণ্ডবদের এক ভাই তাদের শরণে ছিল, কর্ণ। বল হরি হরি বল হয়ে গেল নাকি? তার জন্য এখান থেকে কি বোঝা যাচ্ছে? ভগবান বলেছেন গীতায় নবম অধ্যায় 31 নম্বর শ্লোকে বলেছেন, কি বলেছেন? ক্ষিপ্রম ভবতি ধর্মাত্মা শাশ্বত শান্তি নিগচ্ছতি কর্তেয় প্রতিজানে নম ভক্ত প্রণিষ্যতি। অতি শীঘ্র যাবে সেই ভাব দুরাচার, ধর্ম ভাব হবে তার ভক্তিতে আমার। হে কৌন্তেয় প্রতিজ্ঞায়ে শোনো হে আমার যে ভক্ত নাশ নাহি তার। ভগবান বললেন এই সংসারে যে আমার ভক্ত হয়েছে, হে অর্জুন গীতাতে বলছে তুমি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করো, নবম অধ্যায় 31 নম্বর শ্লোকে আছে যে আমার ভক্ত কখনো নাশ হয় না। কৌরবদের পাণ্ডবদের মধ্যে দেখিয়ে দিয়েছেন ভগবান নাকি? পাণ্ডবরা রক্ষা পেয়েছিল, কৌরবরা সকলে নাশ হয়ে গেছিল। হ্যাঁ, এখান থেকে আমরা তো ভগবান করে দেখিয়েছেন সবকিছু, যে ভগবানের ইচ্ছার উপর সবকিছু হয়। ভগবানের প্রকৃতিকে রক্ষা করেন, আর আমরা কি বলি? আমরা করছি। তার জন্য বলছেন প্রকৃতি কেউ মানানি গুণে কর্মণি সর্বস্ব অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্তা অমিতি মান্যতে। আমরা বলছি কি আমি ছিলাম বলে ওর বিয়ে হয়ে গেল নাকি? আমরা বলছি আমি ছিলাম বলে উদ্ধার করে দিলাম, অমুক অমুক জায়গায় আছি বলে সব চলছে না। আমরা একটা রান্না করতে পারি না? পারি। তার জন্য কত সহায়তা দরকার। যে রান্না করছে আগুনের সহায়তা হলে রান্না হবে? হাড়ি না হলে রান্না হবে? খন্তি না হলে রান্না হবে? জল না হলে রান্না হবে? তাহলে বলছে আমরা করছি সবকিছু। এটা অহংকার। এই আমি আমার অহংকার নিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে আমরা।
সবকিছু ভগবান ইচ্ছার উপরে আছে। বায়ু দেবতা যদি ঠিক না থাকে, ঝড় হয় ওই সময় রান্না করতে পারবো? যদি আগুন না থাকে রান্না করতে পারবো? অগ্নি দেবতা সন্তুষ্ট ছিলেন, তার জন্য আমরা পাক করতে পারলাম নাকি? তাহলে কত দেবতার কত কিছু সহায়তায় আমরা রান্না করছি, খাচ্ছি। হ্যাঁ, অন্নটা কোথা থেকে এসছে? যজ্ঞ থেকে এসছে। হ্যাঁ, ভগবানের কৃপাতে পেয়েছি, সেটাও আমরা স্বীকার করছি না। কেন? আমাদের অজ্ঞানী, আমরা জ্ঞান নেই বলে। বুঝা গেছে নাকি? তাহলে এইরকম সব ভগবান বিভিন্ন ভাবে বুঝাচ্ছেন। তারপরে কি আছে? প্রকৃতি, প্রকৃতির পর কি আছে? কর্ম। কর্ম কথা অনেক বলেছি। হ্যাঁ, কর্মণি বাধিকার আসতে মা ফলে সুকদাচন মা কর্ম ফল রহিত পুমস্ত সংগস্ত কর্মণি। যতক্ষণ আমরা সংসারে এসেছি, অনেক বলছে কি কর্ম না করে থাকা যাবে। ভগবান কর্মের কথা বলেছেন, কোথায় বলেননি কর্ম করার জন্য? কর্ম করার জন্য ভগবান বলেছেন কর্মণি বাধিকার আসতে মা ফলে সুকদাচন। যদি কর্মে আমরা বাধা দিই, আমরা ফল পাবো না। কিন্তু জানতে হবে আমাদের কি কর্ম করতে হবে। সেই যখন জানতে পারবো, সার্বিক মঙ্গল হবে। আর কি কাল, সর্বশেষে ভগবান কালের কথা বলছেন। এই কাল হচ্ছে সব থেকে শ্রেষ্ঠ। কিরকম ভাবে কাল বলছেন? কালোস্মি লোক ক্ষয়কৃত প্রবুদ্ধ লোকান সমৃতমিহ প্রবুদ্ধ ঋতে পিতান ভবিষ্যন্তি সর্বে জয় অবস্থিতা প্রতিনিকেষু যুদ্ধা। বলছেন কাল, এই কাল ভগবান স্বয়ং কাল। ভগবান এই কালকে কেউ অতিক্রম করতে পারে? একজন অরংপতি বলছে আমার বাবা ডেথ হয়ে যাবে, ডাক্তার বলছে 1 ঘন্টার মধ্যে। হ্যাঁ, আপনি একটু এই সময়টাকে 5 ঘন্টা করে দিন, আপনি ওখান থেকে প্লেনে আসবে আমার ছেলে। হ্যাঁ, আমি ডাক্তার মশাই, ডাক্তার বাবু আপনাকে 5 কোটি টাকা দেব, 5 ঘন্টা সময় আপনি চেঞ্জ করে দিন। বলছে না, 10 কোটি টাকা দেবো, 5 ঘন্টা সময় চেঞ্জ করে দিন। বলছে আমি পারবো না। বলে 15 কোটি টাকা দেবো, আমি চেঞ্জ করে দিন। ঠিক সেরকম 10 মিনিটের মধ্যে পিতার প্রাণ চলে গেল। হরি বল। কাল নির্ধারিত করা হয়েছে, যার জন্য বলা হচ্ছে বিশেষ করে এই কাল হচ্ছে সব থেকে শ্রেষ্ঠ। এই কাল ভগবান এই কালের কথা বলেছেন। যখন সেই অধর্মী নাশ হওয়ার সময় আসবে, কেউ রুখতে পারবে না। হ্যাঁ, কুরুক্ষেত্রে কেউ রুখতে পেরেছিল? এত যোদ্ধা ছিল, দ্রোণাচার্য থেকে আরম্ভ করে কত বড় বড় যোদ্ধা ছিল, তারা কি কেউ কাকে রুখতে পেরেছিল? ঠিক সময়ের মধ্যে তারা কি হয়েছে? দি এন্ড হয়েছে নাকি? সেরকম ভগবান কালের কথা বলছেন। আর ভগবান বলছে অহম অপেক্ষায় কাল, আমি হচ্ছে সেই কাল, যে কি কেউ অতিক্রম করতে পারবে না। বিশেষ করে আমাদের সময়ের সমীপের জন্য আরো অনেক কিছু ভগবত গীতার কথা আছে, কিন্তু আপনারা ধীরে ধীরে শুনবেন সেগুলো সব। বিশেষ করে একটাই কথা বলা হচ্ছে যে সার্বিক ভাবে সংসারে আপনারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুজো করুন, ভগবানের যে গীতম ভগবত গীতা পাঠ করুন। আর হচ্ছে এক মন্ত্র দর্শন আমি জানি, একটাই মন্ত্র যে হরিনাম জপ করুন। কর্মপেক্ষান্তস্য দেবস্য সেবা, যে সেবা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করুন, তাহলে সার্বিক ভাবে আপনারা মঙ্গল আপনাদের হবে আর সংসারে মঙ্গল হবে। তাই সংসার সবার জন্য আমাদের প্রার্থনা করতে হবে। সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভবেৎ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। जय राम महाप्रभु की जय, वृंदावन जय लाल की जय, मलधराणी की जय, तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथागत की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, पिताई गोप वंदे। কীর্তন করা যাবে। আপনাদের কাছে সকলের কাছে আবেদন যে প্রতি মাসের সেকেন্ড রবিবার, দ্বিতীয় রবিবার উনি আসবেন। প্রভু বলছি একটা কীর্তন হয় শেষ হবে, একটা ছোট কীর্তন হবে। হরে কৃষ্ণ কীর্তন হবে একটা। এসে আপনাদের সব ঠিক মাতাজি দিয়েছে তো, যাই চলে যাও চল। হ্যাঁ।
কীর্তন একটা শেষ। তুমি একবার থাকো, স্টপ করো, এত দুটো বাচ্চা আমি আর মাঝখানে থাকতে পারছি। এই দুবার স্টপ স্টপ, বসে শোনো, তালি মারো, তালি। हे नाथ नारायण हरे, हे नाथ नारायण हरे, जय गोपाल कृष्ण मुरारी, जय Krishna Krishna Hare
কার কিছু প্রশ্ন থাকলে বলুন।